السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 از دس، جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے، اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ مساجد سے فتوے لینے جائیں گے تو جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رد عمل ہوگا، ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی. تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے. آئی گیس. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلا جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں سن بیٹا بات سن، یہ یہاں پہ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجیے پہلے. جی. ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. نہیں، میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ وہ سننے آئی ہوں، اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں. آپ مجھے اسلام میں گناہوں کی بات سنا رہے ہیں. جی، اب کاؤنٹر مت کیجیے گا جب تک ان کا جواب پورا نہ ہو. جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے چاہیے. اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں. آپ کا کیا جاتا ہے بیٹا؟ جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل لکھا ہوا؟ مجھے ریفرنس دے، مجھے ریفرنس دے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی سے. ٹھیک ہے، سن لیں. ایک کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی اور ایک دیکھنے والا. اللہ بتا رہے ہیں، اور اندھا گھڑے میں گرے گا ہی گرے گا. اسلام میں جتنی عالم کی عزت ہے نا اتنی حد تک ہے جہل کی، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا. وہ بات کو کہیں اور لے کے بیٹا میں جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں نا وہاں پہ لے کے تو جانے دو. ٹھیک ہے، اب آپ بھی ایسا کیجیے گا. آپ پاکستان کا سیمپل لیں 100 عورتوں کا جو میرے پاس ہیں 70، اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے، اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا، 25% آیا، 1% آیا، 100% عالم عورتیں نکل آئیں. پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں وزن ہے. اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو. اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا میں نے. اس کو جھالت کہتے ہیں. لفظ کی بات کی تھی جو آپ نے مسلسل ریپیٹ کیا تھا. نہیں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ معافی بھی مانگیں. ازوا، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے. میری بچی جاہل ہے. نہیں، آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں. نہیں، میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں. آپ اپنی اس بات میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ہر باپ کو، اور بیٹا بات سن لو، ذمہ ایسے لیتے ہوتے ہیں مسلم اسلام میں کہ میں ساحل عدیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو طاغوت نہیں سکھا سکتے. آگے چلتے ہیں اور آڈینس سے سوال لیتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. جی، میرا سوال ہے کہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے خلا کے متعلق کہ عورت کو کھلا لے لینی چاہیے. تو اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کا خاوند پسند نہیں ہے اور اس کے بچے ہیں اور وہ بچوں کو لے کر کھلا لے لیتی ہے، تو کیا دوسری عورت یہ اس کو اجازت دے گی کہ اس کے شوہر سے وہ اس کی شادی کروا دے؟ بیکاز اکیلے تو زندگی نہیں گزر سکتی. ہاں، ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مینٹیننس آپ کو کورٹ سے ملتی ہے وہ 15,000 16,000 مطلب وہ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں. چائلڈ سپورٹ بھی بہت تھوڑی ملتی ہے، 5-6 ہزار 7 ہزار. وہ بھی موسٹلی آ کے لوگ. نہیں تو کیا آپ کہہ رہی ہیں پیسوں کا ڈیسیژن ہے؟ سر نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ خلا میں جب آپ بچے پیسوں کے لیے واقعی بڑا برا ڈیسیژن ہے. آپ میری بات مکمل ہونے دیں سر. اگر عورت خلا لے گی، بچے اپنے ساتھ لے کے جائے گی تو پھر وہ ان کو سپورٹ کیسے کرے گی؟ تو پھر کیا کرے گی؟ وہ اس کے پاس فائنینشلی سوشلی اس کے پاس آپشن نہیں ہے. وہ مجبور ہے اسی اس میں. لگاتار آدمی بھی نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. جی جی، یہ ڈیسیژن آدمی روز لیتا ہے جی کہ اتنا برا باس ملا ہوا ہے، میں اٹھا کے پھینکوں نوکری، اپنی غیرت کا سودا نہ کروں. کرتا ہے وہ، نہیں کرنا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارا توکل جب اللہ پہ، اصول اللہ سے لے رہے ہوں گے تو یہ ڈرامے کا جملہ نہیں ہے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے. اللہ اصل میں پالنے والا ہے. ان کے سوال کی طرف جی. اب آتا ہوں خاتون کے سوال کی طرف. جی، کہ آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت جو کسی کی بیوی ہے اپنے شوہر کو ایک ایسی خلا یا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرنے دیتی، تو اس میں ماخذ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ عورتوں کو ہم ترغیب کریں تو اپنے شوہروں کی شادیاں کرائیں؟
नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि औरत एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई दूसरी औरत उसके शौहर से शादी करे, तो इस डर की वजह से कि औरत सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी, बोझ बन जाएगी, क्या करेगी, इन चीजों की वजह से वो फिर खुला नहीं लेती है। एक औरत को बीवी बोले और एक को तलाक याफ्ता बोले, ताकि मुझे मेरे दिमाग में सवाल को क्लियर करने की कोशिश करूं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों वाली खातिन से कोई कुंवारा लड़का शादी नहीं करता, तो ऐसी सूरत में कोई शादीशुदा मर्द शादी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है उसका सवाल। और उसकी बीवी उसे इजाजत नहीं देगी, उसको इजाजत नहीं देगी, यही सवाल है। से वो खुला लेती ही नहीं है कि लेकिन मैं पहली मेरे बात से तो कौन ये शादी कि ये करेगा। ताबूत करना है कि ये शरियान है जो आपने पकड़ी है, कि खास एक रेशा है, सारी शरियान नहीं रेशा है। आदमी को औरत की, अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत तब होती है जब वो उससे निकाह करता है। जब वो किसी और से निकाह करता है तो उस पहली बीवी से इजाजत की जरूरत नहीं है उसको। जिससे निकाह करना है उससे इजाजत लेनी है। आप मुझे कबूल है, मैं आपको कबूल हूं। आप एक और फलां औरत की आजादी को सल्ब कर रहे हैं किसी और औरत से इजाजत लेके। ये कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको पैसे देने हों और किसी और से इजाजत ले रहा हूं तो अब मैं उसके ताबे हूं। ठीक है, सोचें जरा, आपको जरूरत पूरी करनी है और ताबे में किसी और की हूं, तो इसका मतलब है शी और शी इज डिक्टेटिंग योर नीड, यू आर आल्सो अंडर हर नाउ और हिम, जिससे मैं इजाजत ले रहा हूं। तो शादी का भी जो करीना है ना, बड़ा आसान है। आजाद मर्द को 4 औरतों की इजाजत है, ये ताबे मर्दों को तो एक भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा आसान सा असूल है कि एक बंदा अगर एक औरत से इजाजतें ले रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो वो इस काबिल नहीं है कि उसकी दूसरी शादी की जाए। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी को सबसे पहले डिसीजन मेकर का खिताब मिला अल्लाह की तरफ से कि भाई सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो। इस बात को मैं जरा क्लिप कर दूं एक और। उन आदमियों को जो अपने बापों से इजाजतें लेके अपने घर के डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो भी शादी के काबिल नहीं हुए अभी। मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं अपनी बीवी का डिसीजन खुद लूं। मेरा बाप अगर मेरी बीवी का डिसीजन ले रहा है तो मैं अपनी अना कुर्बान कर रहा हूं। मैं इस्लाम में रेडी टू बी हस्बैंड, वही मर्दानगी कुर्बान कर रहे हैं आप बाकायदा। ठीक है, ये वही वाला मामला है जो कि आप बाप को तो आप तक समझ आ रहे थे क्योंकि आपके ससुर होंगे। बीवी के केस पे आपको इसलिए समझने क्योंकि आप किसी की बीवी होती है। अगला सवाल करो। इसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह मतलब औरतों को ये कहा जाता है कि अगर आप इस्लाम के पहलू से कि अगर आप खुश नहीं है तो आप खुला ले लें, तो मर्दों को भी एजुकेट करना चाहिए कि वो भी बजाय इसके कि वो 18-19 साल या 20 साल की लड़की से शादी करने की बजाय उन औरतों की तरफ जाएं जो डिजर्व करती हैं, जो एक्चुअली किसी बुरे हालात की वजह से तलाक लेकर या खुला लेकर अलग होती हैं, बेवा होती हैं। और उन औरतों को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि वो भी उन औरतों की दुश्मन ना बने जो तलाक याफ्ता होती है। इवेंचुअली फिर औरत की ही दुश्मन होती है। अगली बात इसको यहाँ बिठाओ। ये एजुकेशन का मसला नहीं है, याद रखिएगा। ज्यादातर अगर आप सैंपल लें जो कि मेरे पास है ना, जोहला के अंदर भी ये मसले हैं, जो इलिटरेट जिसे बोलेंगे, खानदगी में 0% है, और खानदगी के 100% जो बड़े बड़े शहर हैं उधर भी मसाइल हैं। एजुकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, नॉट द सोल्यूशन हियर। ओके, साइकोलॉजी इज, एंड दैट साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन एंड टेरिटोरियल अप्रोच ऑफ द वुमन। वो आदमी को अपने शोहर के प्यार में नहीं कह रही कि आई डोंट वांट, शी वांट्स total ajaradari of all the empire that this man represents. That could be financial as well. That could be a lot more than emotional. Social status का compromise हो रहा है. There was something wrong with you. तेरे इसलिए तेरे शोहर ने किया है, दूसरे ने कहा। खुद इनसिक्योर है, वो अपनी इमोशनलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं हुई। ठीक है, तो उसको ऐसी औरतों को पहचान के बस इतना करें कि उसके भी बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि फिर एक और औरत पर मान चढ़ जाएगी। क्या पहले तो खुद तो पूरी हो जा, माँ बनने के काबिल नहीं है वो अपनी फोटो कॉपी एक और पैदा कर देगी। इस तरह आसान से कॉमन सेंस के बता रहा हूँ। एक आजाद मर्द और एक आजाद औरत इस्लाम में अपने हकूक के लंबरदार होते हैं। जो आजाद ही नहीं है वो तो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो अल्लाह से क्या हकूक मांगेगा। ठीक है, सो इसलिए सर आजाद औरत को थोड़ा और डिफाइन कर दें। मैं इमोशनली जो फियर का इमोशन है ना मेरा, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेगा, तलाक दे देगा। मेरा अल्लाह पालने वाला है, तो मैं असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ओके, अभी पिछले प्रोग्राम में खलील साहब की जोजा ने क्या कहा था, हराम का पैसा है, भूखी रह लूंगी, ये असूल नहीं टूटने दूंगी। आजादी की निशानी है नहीं। वो समझिए आजादी किस चीज की है कि अब ये बंदा चाहे तलाक दे चाहे मौत दे दे, मौत से बड़ा तो कोई डिसीजन नहीं, वो ले चुकी है कि 48 आवर से भूखे मरेंगे। उस औरत को क्या तलाक का डर हो, जिसको मौत का डर ना हो। सही है, सोचिए जरा। तो जो आजादी होती है, अल्लाह ताला ने देखें तवक्कुल को सिस्टम की बेस में रखा, बेस में, कि अगर आपका जान निकालने वाला सिर्फ रब है, आपको इज्जत देने वाला सिर्फ रब है, तो फिर आप किसी और को दे रहे हैं तो आप ताकूती हैं। ओके सर, आप बहुत प्रोफेस करते हैं कि जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तागूत है आप कहते हैं, और इस्लाम भी कहता है, इस्लाम कहीं पर जॉइंट सिस्टम की बात नहीं करता। लेकिन हमारे मुआशरे में जब औरत शादी के बाद अलग रहने की डिमांड करती है तो उसे मुआशरे क्या घर में भी उसका अपना खावन भी एक्सेप्ट नहीं करता? इसकी तो कॉज औरत है, उसकी भी कॉज औरत है। जी, वो असल में उसके लड़के की शोहर की माँ पीछे से कॉज कर रही है। वो अपना बेटा नहीं अलग होने दे रही, इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही। घोंसले से बाहर जाएगा तो प्रॉपर्टी भी साथ ले जाएगा, बाप भी जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा। ये तो औरत का मसला है।